بركة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله بيته الكرام وعلى آل كل صحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة رضي الله عنها وسيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا حسين وذريتهم جميع أصولهم وفروعهم من روح سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر وعثمان رضي الله عنهم من روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا بقي مقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم وجميع سادتنا آل بعلوي من روح سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد البدوي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي إبراهيم الدسوقي وسيدي أبي الحسن الساجري وسيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وسيدي أحمد المرزوقي المالكي ثم روحي سيدي محمد بن الكريم القادري الحسن أسماء المدني والشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمبني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ عبد الرحمن الوربي الإسماعيل البنجري والشيخ أحمد مرزوقي بن مصطفى والأستاذ أحمد غزالي الحبيب محمد بن علوي المالكي والشيخ العلم علامة في جماعة حسام الحاجي موليا والشيخ مسلم بن عبد الجليل والشيخ علامة في جماعة حسام من علامة الممالكي بسم الله الرحمن العالم العلامة الشيخ محمد زيني بن عبد الغني سكومبول بسم الله الرحمن الرحيم أحمد بكري بن جنبول والشيخ علامة في جماعة زهدي النار بهدي موسم كجنة موصول فروعه وأهل السلسلة وأخذين عنهم منتسبين إليه بسم الله الرحمن أنه تبشر ورحمه في درجات في الجنة وأهل البيت المسلمين والغني والسرار وأنوارهم وعلوم الأفعال خصوصيته وكرامته ويحمينا بحماية في الدنيا والآخرة وأنه الكريم قوي عليم واليقين وأن تسلم يمن علينا بالعبد الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الرسول وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين وأنه تقبل عملنا وفشلنا في الدارين ويجعلنا قرة عين سلكا والنيل والوالدين وجميع المسلمين والمسلمات وعلى كل صالحة وما يكون مشايخنا وما يكون الصالحون وما يحضر النبي صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فعل بوجوب المعرفة من واجب للعشر وصفة الله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز في حقيقة وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخافي في المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب تفصيل 25 نزيد كل مكلف فحق واغتنمهم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب ابتدى
شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم دمت الأيام وملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفسير عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل مكنكير ورقيب وكذا عدد مالك ورضوان مهتدى أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في الإطباق واجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد منف ينتسب وأمه آمنة زهرية أرضعه حالمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكر تفهم قاسم عبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلاقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فهم بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما سبط لفضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوات وفد مصطفى خيرنا فاخترت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات اعتدال وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء العروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء فرفز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه
عقيدة مختصرة وللعوام سنة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل ما بها قد اشتغل أبيتها ميز بعد جمل تاريخها لحي قر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر دهر رضي الله عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات. نويت التعاون والتعليم والتذكير والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاة القلوب وثوابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama yang paling utama, mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Atas anugerah Allah Ta'ala kita diberikan panjang umur, sehat badan, dan lebih lagi kita diberikan inayah, yaitu pertolongannya kita dapat berkumpul kembali silaturahim bermajlis ta'lim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan bulik dari sini Allah ampuni dosa-dosa kita seberataan. Allah berikan kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki, halal lagi berkah, dan mudah-mudahan kita seberataan qabul hajat dunia fil akhirah. Mudah-mudahan kita doakan seluruh keluarga kita yang terkena bencana, mudah-mudahan khususnya di Cianjur, mudah-mudahan Allah berikannya ampunannya, Allah ampuni dosa-dosa yang sedang telah meninggal dunia, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan kepada korban-korban yang terluka, dan mudah-mudahan mereka diberikan kedudukan yang tinggi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Salawat seiring salam mari kita junjung pada junjungan Nabi besar Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pengajian kita membaca kitab Hidayatus Salikin, yang mana beliau berkata qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi fadilati talibil ilmin nafi'. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnahataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Bahwasanya malaikat merendahkan akan segala sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena sangat suka ia dengan perbuatannya itu. Bayangkan malaikat yang kada pernah berbuat dosa, kada suka berbuat maksiat, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kada suka maksiat dan selalu
tunduk dengan perintah Allah Ta'ala. Mereka melebarkan sayapnya, artinya selalu mengampuni dosa-dosa kita. Selama kita duduk di sini, diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala dosa-dosa kita sebarataan. La anta dua wa fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya al-faraqatin. Sabda Nabi Muhammad SAW, rawi Ibnu Majah, sesungguhnya bahwa berpagi-pagi seseorang kamu, maka belajar ia akan satu bab daripada ilmu, niscaya terlebih baik daripada bahwa ia sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah, ya Allah, ini hadis Nabi ini kada bergampangan, duduk nang ini jenah nyamannya sambil makan lagi. Roti ada di hadapan, bersandar pulang, tengah pulang. Kenapa biar bulung apa biar asal jangan merokok aja. Ini alhamdulillah 1000 rakaat kita dapat pahala nih. Nah ya Allah, luar biasa lah rahmatnya. Kenapa? Karena Allah ridha, malaikat ridha. Jangankan itu, ini yang kita duduk ini lah, tanah yang kita duduk ini ridha, luar biasa. Ya Allah, ulul himmun, diduduki orang-orang yang majelis ilmu, orang yang duduk untuk membicarakan tentang kelebihan aku di Allah Ta'ala. Gara-gara di ilmu kita kenal Allah Ta'ala. Gara-gara di ilmu kita kenal dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Berkat kita menulis ilmu, kita tahu dengan kedudukan ulama, orang-orang saleh. Nah, itu makanya suka sidin himu Allah Ta'ala. Sampai-sampai kalau ada kita nih menuntut ilmu melewati kuburan, maka di dalam kubur itu kada diadab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah penting juga pian bertabuk apa berpantak kubur nih pada pesantren kah tinggi supaya apa nyaman pokoknya majelis ilmu nih. Makanya arwah Guru Bakri itu luar biasa, sidin berpantak di pondok sidin. Nah, hari-hari orang baca dalail, besokan baca dalail, baca burdah, belum lagi macam-macam bacaan Quran nih hingga maghribnya, dapat harus pahala tuh sidin. Ini sambal bubuhan kandangan kah simpur kah itu rata-rata berbatak apa berkubur di muka rumah sebetulnya. Oh nata itu belakang mengesari itulah berbatak rumah batak dalam kuburnya bermakam di muka rumah supaya ingat nih nah supaya nyaman di apa diziarahi dihadiahi. Ini kadang andak kuitan di ujung dunia alih benar pas sampai ke 5 tahun sekali ke sana. Pas sampai ke sana mana rumahku, mana abahku hilang tinggi tertinggi alang-alang daripada anu sidin atang sidin. Nah sian kuitan kan dielangi kayak kita hidup juai tinggi sian sidin mengganang sidin dalam kitab pian saban malam Jumat datangi sidin pian. Nah tiap malam Jumat tuh Uma, abah itu datang, anak yang terdahulu meninggal pada pian datang tiap malam Jumat. Nah, bapak malam Jumat di muka lawang, yaqumuna fil bab. Berdirian jadi muka lawang tuh nah. Aja. Berdirian muka lawang tuh nah. Ini muka lawang ini lah. Cingangnya. Oh anakku. Oh abahku. Misalnya terdahulu anak meninggal nih. Oh mama, oh abah, siapa? Iya, gitu lah. Ayang kok reda, iya pacar reda. Ini abah mama aja nih, iya gila. Anakku, jelas. Terus abah nih, terus mama. Ganang aku, irhamuni. Ganang aku sayangnya aku, tuhuk aku menyolakkan ikam. Tuhuk aku membayari ikam. Buruk aku mengganalkan ikam, mulai halus, mulai menyusui sampai jadi orang berdahi ngene. Nah itu boleh pian. Kita inilah bakuya kebaikan diri lawan anak tuh boleh. Itu sifat menan Allah Ta'ala. Dan kita boleh, itu kadang menggugurkan ada jadi dosa, kadang menggugurkan akan pahala pian. Kuitan
menyebut-nyebut kebaikan pian. Misalnya kan anak pian aja pindah mesti lawan pian. Ikam nakai jangan pindah mesti nunda. Gara-gara aku lah menguliahkan ikam kayak ini ikam. Itu boleh tuh, boleh. Yang ada berdosa pian. Gara-gara aku ikam lah di ini aku yang melakukan gawi. Itu boleh. Anak apa kuitan bakuya kebaikan gak waktu apa menyambat anak boleh kada dosa. Sama keguruannya juga, guru menyambat murid kayak itu boleh juga. Ikam jangan pindah masjid aku jangan gurunya lah. Gara-gara aku ikam tahulina wasorok, tahuli belagoh. Nah, boleh gitu ucap gurunya lawan muridnya. Nah, karena sifat manan tuh. Karena itu, karena berkat jasanya kuitan, jasa guru boleh. Sama laki gitu juga, bocap lawan bini, nyawa aja loh, jangan lu nunda, bilang mesti nyawa nih. Oh iya. Jangan nyawa, jangan nunda nah, itu kan bahaji. Wah misalnya nih, nah boleh gitu pian, ini boleh, laki lawan bini boleh, jadi grup T4 gitu boleh, bocap. Nah boleh, boleh, mau culas aja, nah gitu bang dah, keadaannya laki boleh, bocap biasanya laki bang lah. Ini, nah ada tuh om tusugi bini bang ya apa aja. Nah itu bang lah cobaan pian ujian ini misalnya, nah kita modal lakinya nih, modal tukang meja yang lajang nih, itu aja misalnya. Tahu jangan itu ujian pian ini, tiwas handak koninya. Nah jadilah menghadangin mengalawang, ganang aku nih. Bahwasanya nih aku ini di dalam apa fitrabil miawalla min dayyiqin bitul umur, aku ini di dalam kubur yang sempit sendirian. Ana baitil, aku adalah baitul dayyiqin, aku adalah rumahnya sempit di kubur, sempit gelap sendirian, kayak itu biar jagaran kita nah sebarataan sempit gelap sendirian. Nah kayak itu ucap, anakku ganang aku malam Jumat tuh, salat malam Jumat mulai mbah maghrib sampai subuh pian. Nah ganang aku ada juga mahadiah Fatihah 4, ada juga mahadiah Kubir Yasin. Nah seberataan mulai anak cucu binantu sampai nonton Piala Dunia aja loh. Bunganya kali bisa lalu mau main nonton bola. Silahkan menonton bola karena bapak cuman Yasin terbaca ada, Fatihah 4 terbaca ada, silahkan nonton juga nih main bola. Tapi asal terbaca dulu itu nah hadiahi sidin datang. Lalu dia sahabat, ya Rasulullah makna irhamuni, apa gerang makna irhamuni, kasihani aku, kayak apa cara mengasihani orang sedang meninggal dunia? Ya Rasulullah apa? Ad-du'a, dengan doa dan dengan hadiah. Nah dengan amal soleh dan dengan apa? Dengan hadiah, misalnya bermakanan, makanya malam Jumat lah adaklah bahandilan orang Basung itu bahandil, malam Jumat bahandil, bayasinan, nah mahadiahi kuitan. Nah makanya alhamdulillah nih di Langgar Nur Aida saban malam Jumat sembahyang hadiah. Nah pahalanya kan siapa? Muslimin dan muslimat. Ini. Nah supaya apa? Supaya nyaman, mengganang kita kuitan dalam kubur. Tahun kain ini datuk kita dulu. Nah lah, jadi luar biasa. Sama kita sembahyang lebih afdal pada 1000 rakaat. Tutup ilmu nih. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizqih. Artinya orang yang menuntut ilmu itu mengakui Allah Ta'ala baginya dengan rezekinya. Artinya Allah takaffal. Semalam saya belajar adalah guru Wahid Al-Kafil, nama Asma bin Asmil Husna, cuma ada termasuk yang 99 Al-Kafil, yang mencukupakan.
Nah, Allah Ta'ala maha mencukupkan. Yang sidin kita apalagi menggauli sesuatu yang jadi sidin ya untuk ilmu nih. Allah berikan rezeki cukup jaman rezekinya pian. Ada aja lorongnya rezekinya pian. Nah, itu Bang. Ada kisah inilah orang Jawa Bang lah. Ada ini kisah guru kan kawan ada ketemu kawan dari itu. Kisahnya ada di Pulau Jawa situ ada seorang laki-laki sidin tuh petani ya, biasa aja. Dulu laki bini kejadian ini petani, cuman bisi anak 7. Ketujuhnya sebenarnya jadi orang berlaan. Kira jadi hantunya nih tidak. Ketujuh ahli bahasanya apa? Ada yang profesor, ada yang tuan guru kenal, ada yang orang alim, seberatan jadi sukses semua seberatan. Padahal tuh rumah aja kuitannya. Lalu belang pada Habib yang abah kuitan dana. Habib, tolong kamu ulun minta amalan unpian supaya nih ulun nih kekeluargaan selamat dunia akhirat lah. Oh jangan dia Habib, ulun yang minta amalan pian. Kada ulun bayar masjidnya minta amalan pian, kada ulun yang minta amalan pian ya Habibnya lah. Kenapa ulun lihat anak pian nah? Ketujuhnya sebenarnya sukses. Apa bilang amalan pian ini nah? Yang gila. Padahal pian secara zahir ini orang biasa aja, tapi anak sukses seberataan bahagia dunia akhirat. Nah, tunduk, berakhlak, berilmu, lalu ahlak pitan tunduk luar biasa, dan orang beradab seberataan. Apa gerang rahasianya kami nah? Nih, alu bibayun kayak orang juga pang sembahyang kayak orang juga, amalan kayak orang juga, kayak biasa aja emang wajib-wajibnya aja. Cuma lu kada pasti ulun nyatakan imbas sembahyang fardu ulun berdoa ya Allah ulun berikan ya Allah ulun dan zuriat ulun keturunan ulun mudah-mudahan sugih kaya Rasulullah ya Allah jadikan ulun anak ulun zuriat ulun seberatan mudah-mudahan seperti berakhlak Rasulullah itu aja ya Allah mudah-mudahan ulun zuriat ulun anak keturunan seberataan mudah-mudahan nang kaya Rasulullah. Karena alang-alang doanya minta nang kaya Rasulullah, akhlaknya kaya Rasulullah, sugihnya kaya Rasulullah. Wah, gitu. Makanya di doa Yasin apa? Warzuqna kamalal mutaba'atillahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Ya Allah berikan rezeki ulun sebagaimana Allah berikan rezeki sempurnanya mengikuti Rasulullah. Nah itu kayak itu hari-hari aja dah ingatlah walaupun pin bahasa Banjar aja. Kenapa? Ini ya Allah ulun minta na ulun anak ulun bini ulun seberataan mudahan berakhlak kayak Rasulullah, mudahan suwi kayak Rasulullah, mudahan nang bisa bagi kehidupan kayak Rasulullah. Kada aja Rasulullah itu miskin aja. Rasulullah itu sugih kaya raya. Malaikat Jibril datang ke bumi lah, datangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ulun nah menawarkan pian gunung Uhud ini jadi emas. Nah, menawarkan malaikat Jibril nih, nah wahai Rasulullah, pian handakkah nih gunung Uhud jadi emas? Cuma Rasulullah mau, jangan mau sedin luar biasa sugihnya. Jika ada mau, artinya apa? Rasulullah sugih. Alhamdulillah. Makanya minta apapun fama min khuluqin fil bariyatil mahmud illa huwa mutalaqqan an zayyinil wujud. Apapun kebaikan yang ada di dalam semesta ini sumbernya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya itu kita doakan mudahan kayak itu nah seberatan anak guru bangil itu 27 Pak. 27 anak sidin. Seberatan tunduk, seberatan alim-alim. Nah, kayak itu. Nah, doa. Ad-du'a afdalu minal ijabah. Nah, doa itu afdal daripada yang dikabulkan. Nah, berdoa tunduk kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mudahan anak belum jadi orang yang seperti Rasulullah, akhlaknya kayak Rasulullah. Nah, kayak itu. Nah, hari-hari gitu. Dah anak kawan tergawi lah. Nah, itu nah. Ini kada, ya Allah, mudah-mudahan anak ulun masuk KDI, ya Allah. Mudah-mudahan masuk ke Liga Dangdut. Oh, ulun minta masuk ke Liga Dangdut. Alhamdulillah. Sujud syukur.
Oh ini ini. Mudah-mudahan masuk ke Indonesia Idol kemudian. Idol tuh lo tau lah, tapi TV-an Idol tuh nama sesembahan orang nang itu, nah yang ini. Tapi yang nanti kamus Idol tuh bahasanya bahasa bukan Kristen tuh. Nah itu ada simbol-simbol ini, ada itunya palang tuh. Itu asal loco ada jawaban lihat nah. Alhamdulillah anakku jangan masuk play final. Wow, sujud syukur ulang. Ya Allah, baju nang kayak ini. Nah, itu Bang. Ini. Ya Allah. Ini gini lah berdoa ya Allah mudahan anak ulun jadi kaya anak Rasulullah. Biar orangnya sugih kaya raya cuman wani lan kuitan. Apa artinya biar? Ada artinya lagi harta tuh. Ini, mobil banyak kada dihitung lagi cuman wani lengkuitan biar tuh ayo penumpang ulun ya ngalihi aja umpan kayak itulah naudzubillah nang gitu bisa anak lah engge makanya diajar jago rasa tadi tok bubuan mama ikam abah ikam mengirim ke pondok nih masalah alim kada alim tuh nomor sekian. Tapi yang nomor satu yang dihendaki buat keluarga kuitan ikam memasukkan ke pondok apa? Akhlak itu aja. Adalah perubahan yang dulunya bersalaman, najar. Masuk pesantren lalu mencium kena. Oh ya, beda sudah. Nah, akhlaknya lama. Amun ada orang Tuhana. Nah, permisi ulun tahan dari Allah. Nah, gitu. Ingat benar guru Bakri bari bekesah sidin mengesahkan guru Rasid itu nih. Aku udah tangis sidin melihat guru Rasid tuh berubah benar. Pagi cium tangan perbuat sebatis kayaknya siang lagi itu pulang malam gitu pulang anak dia pakai harum cium tangan akhlak tuh nah pas sekolah di Lawang. Sekolah di pesantren Darun Nasiin Lawang tuh kitabnya tipis-tipis dia nah ta'lim ta'lim gini nah cuman tentang akhlak dia nomor satu kan itu akhlak al akhlak al adab faqul ilmi adab itu di atas ilmu cuman di ahli ilmi bawa ilmu juga dulu ini namun bakal cuma kata ilmunya nah berakhlak luar biasa. Nah jadi orang pondok itu akhlak yang penting bukan masalah menjalankan sebaca kitab atau apa cuman ya kada beradab beradab lawan kuitan beradab lawan guru. Nah itu sumber kebahagiaan dunia akhirat kunci sukses senang gitu berubah tuh anak pondok kan harus ada berubah di kampung apalagi di kampung ini ada tetap orang doroba tu fi'il ka isim ka huruf. Kalau tahu nih orang di kampung lah, kan tahu isim ka fi'il ka huruf kan tahu yang penting akhlak. Akhlak tu berubah kada. Innama bu'ithum liutammima makarimal akhlaq. Nah, apalagi kanak-kanak jangan pian berselaman tu di pipi. Nah, atau di dahi. Nah, dicium antara hidung lawan muntung. Nah, ini jelas. Nah, jangan kayak itu tuan guru ada pengelah guru yang nah si Dindo mau mencium ya, kayak itu ulunya rasa kayak apakah tarik si Din tak nah, jadi cium si Din pulang cium tangan cinplong bergantian guru Rasid gitu juga guru Rasid bergantian tarik pulang si Din juga gitu juga. Nah orang padahal awal tuhnya luar biasa. Nah arwah guru Zuhdi gitu juga. Nah jadi cium bahirup. Nah itu ini kada nujul ini apa siapa diturut gitu selama ini bagi nunggu kita gitu hai good morning nujul ini datang misalnya datang mana kah datang kuliah kan itu nah nunggu kita
Ada kawan gitu pian. Ini S2 sudah. Pas khotbah ya lah. Khotbah kalinya selaman kuitan ya dina. Wah, ini apa berubah aja loh. Tinggi. Kuitan tuh mengalahkan sampainya S2, S1, S2, S3. Cuma kuitan kayak itu. Cium tinggi. Bolak-balik. Bukan di dunia aja, ini dunia Ini akhirat. Cium. Itu dunia akhirat. Dunia sini akhirat ini berapa nih? Sidina titik palu sidina. Amun kuitan bahuma. Tahun sinilah pakai inilah. Adalah bahuma pakai ini. Pakai penlaparang sini. Pakai ini. Sidin. Tuan guru dengan apa? Nih muka kitab dengan inilah. Adalah muka kitab pakai ini. Ada awal pakai ini cium sini-sininya. Cium ininya ini akhirat nih. Tinggi. Jangan sekali aja ada yang tapi tihi-tihi juga bang lah. Yang bihingusan jangan. Ini kada guru. Jar rumah hibak hijau sini tinggi. Dimut. Tapi untung yang pertamanya, yang kedua yang membersihkannya, yang ketiga, keempat berseratus kayak itu 100 hilang berhasil pulang. Tapi bang yang kena dapat ada di sini, ada yang kena. Ada juga awas biar orang Tuhan nih berselaman. Bagian ditarik, bagian menangisnya. Guru. Kadang apa aja lah. Guru, jangan ada apa aja lah. Kayak apa nih? Sengot tertinggal sini, ketarik. Guru, sakit guru ya. Sengot tertinggal sini. Makanya kan bercincin kalau pindah serta kait sengot, terjerinting. Bagian ditarik, bagian menangis. Guru, kira minyak dosanya atau apakah? Kalinya sengot terjerinting. Makanya itu juga kan misalkan ada bahan. Sian sesengot tadi. Sakit nih tahu sengot tuh sakit dia tarik makanya kadang kan bawa cincin tinggi. Dan kehidupan apalagi kayak habis bahaya raya tuh itu banyak banget. Belum kamu hanin ini dikatakan aja dulu kayak apa ini tinggi. Hingus tertinggal sini ya Allah. Kenapa aja ini orang selaman. Bon. Kenapa? Ambil kuat. Simut ini sengusnya maka pas musim bingusan umat bersepuluh kayak itu wah banyak pulau sini. Pulau Kalimantan, Pulau Jawa. Ingus sih. Nah sana lah ini. Syahdan kata Syekh Abdul Athaillah rahimahullah taala di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, i'lam anna al-ilma haitsu ma taqarrara fil kitabil aziz wa sunnati innamal muradu bihi al-ilmun nafi' alladhi tuqarinuhu al-khasyatu wa taktanifuhu al-makhafah. Artinya ketahui olehmu bahwasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya dalam Al-Qur'an yang maha mulia atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya saja dikehendaki dengan dia itu yaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala dan meliputi akan dia haibah akan Allah Ta'ala. Itu yang wujud ilmu yang manfaat tu inya sadar seorang ini hamba, tiap-tiap hamba tu pasti ada patuanannya, lalu dicari siapa patuanan yang paling maha segalanya, ya Allah, lalu nya belajar. Maginnya tahu, magin takutan Allah Ta'ala. Ini walaupun inya secara zahir nih kadang ulama
pada zahir lain orang ustazah cuman inya takut Allah Ta'ala, itu yang bujur-bujur ulama. Jadi guru bahit kita kata kawan memandang casingnya aja, orangnya bubur enggak nol kayak ketakaran ayam tuh, tasbihnya kayak kedondong. Cuman ini hatinya hendak minta lihat macam-macam nih. Nah, orangnya biasa aja, cuman hatinya nih on Allah Ta'ala luar biasa karena berlupaan. Ya dikasahkan kayak patut petinju Muhammad Ali itu lah. Ya, rahimahullah Ta'ala sidin itu nah, mudah diampun dosa lah sidin itu. Mike Tyson Muhammad Ali lah sidin tuh saban hari membawa mancis lah sidin. Nah, mancis itu gagasan berokok ada. Mancis itu gagasan apa? Musidin nak maksiat cucul sidin tangan ya. Nah, tahan kada nyawa. Nah, api dunia Jakarta tahan nih kam, apalagi api neraka karena jadi maksiat. Nah gitu, cucul sidin ya tangan lah. Apakah dicucul sidin lah? Panas dia, nggak jadi. Nah ini itu gunanya mancis. Kita ini apa? Ngerokok aja cak lah ya. Bagus dia apa ingin tapi nah kalau nggak ada tahan. Nah luar biasa pian. Ini orang biasa aja. Sampai yang mungkin UFC itu Habib Argomedov itu tuh nah gitu nah Habib namanya Habib Argomedov gitu nah sidin tuh bukan yang berkelahi itulah UFC, cuman orangnya menjaga mata nah diwawancarai binian aja iya bib kamu kemana bib ya macam dia apa di wawancara macam iya sidin karena mau tinggal binian bersalaman kada mau ajar. Mau hebat benar kawan menjaga nih, padahal dalam keadaan sesuatu yang luar biasa lingkungannya nih dalam lingkungan yang kayak itu mana kalau mau kawan menahan pandangan, nah itu hebat benar tinggi. Amun kita di kalangan orang ulama atau di majelis ilmu biasa aja kawan kayak itu menjaga, amun gitu nah dalam keadaan sesuatu yang di lingkungannya penuh dengan maksiat cuman kawannya menahan itu luar biasa, itu bujur-bujur ulama. Nah, walaupun inya kada bobolang, walaupun inya lain ustazah, cuman kawa menjaga akan dirinya daripada kemaksiatan, itu bujur-bujur ulama di sini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang bujur-bujur takut Allah Ta'ala itu namanya ulama. Mudahan lah gitu kita lah. Dan kata Syekh Ibnu Ibad rahimahullah ta'ala dalam syarah Hikam, wa'alam annahu qad warada fil kitab wa sunnati min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kasratan wa la yurja husulu dhalika illa liman sahhat minhu niyyatuhu wa sihhatun bi niyyatihi fi dhalika ayyakuna gharaduhu fi talaba mardatillah wa isti'maluhu fima yanfa'u indah wa isyaratul khuruji an zulmatil jahli an jumlatil jahli ila nuril ilmi fa hadhihi niyyah as-sahihatu hiya allati tuhmadu ala aqibatiha ajilan wa tunjatana samaratuha fi ta'atillahi ajilan. Ketahui olehmu bahwasanya telah datang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW daripada kelebihan ilmu dan ulama barang yang tiada terhingga banyaknya ilmu dan ulama, dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan akan orang yang sah daripadanya niatnya. Nah itu bang, di niat itu bang ngalih pian mandak niat yang ikhlas. Mudah kau ikhlas lah. Ikhlas itu kan ada tiga, ada ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin, ikhlasul arifin. Ikhlas yang paling rendah itu ikhlasul abidin, ikhlas hamba. Tiap-tiap hamba pasti minta upah. Nah, biar menukang misalnya lah seharianan borongannya setengah 200 ya. Coba kali diupah, itu kan tolak laginya. Nah itu ikhlasul abidin. Kenapa jadi sembahyang? Karena hendak masuk surga. Boleh gitu. Kenapa jadi sembahyang? Takutan masuk neraka. Boleh gitu. Minta upah nih. Ini.
Dan itu masuk ikhlas juga. Cuman ada juga tertinggi lagi ikhlasul muhibbin. Kenapa jadi sembahyang? Karena ayang ulun menggawi gitu juga. Siapa ayang? Rasulullah. Kenapa sembahyang? Rasulullah sembahyang. Kenapa jadi berzakat? Rasulullah berzakat. Kenapa jadi puasa? Ayang ulun puasa juga. Ya Rasulullah nih. Apa yang digawi Rasulullah digawinya. Masalah masuk neraka kah masuk surga kan kada dihitung kada diheraninya. Yang penting mempati ayang sih dia. Mempati Rasulullah. Ini. Nah gitu. Ya jadi makan Rasulullah makan juga. Nah. Jadi makan jadi manfaatnya. Ini. Niatnya nah. Ini niat makan tuh mempati Rasulullah, mempati ayang sih. Padahal makan tuh jakanya makan biasa itu kada bano. Orang tadi cuma orang kerasan makan juga julun lah. Cuma kada berniat lalu kenapa jadi makan? Rasulullah makan juga. Nah, dapat pahala pian, manfaat jadinya. Makan tuh manfaat. Am kada berniat lalu kada sah niatnya lah. Ini. Maka dengan niat ya Allah kenapa jadi makan? Karena ayang nyuruh makan. Karena mempati ayang ulun Rasulullah. Nah, apapun juga itu. Kenapa jadi mandi? Rasulullah mandi juga. Nah, jadi ke pasar, Rasulullah ke pasar juga. Nah, umpat apa aja ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa jadi mambil gitu orang? Nah, lain tuh Rasulullah ya kada main, kan mau itu. Ini hati-hati pian lah, banyak banal kemalingan pian. Tinggi kotak amal tuh nah, tinggi. Nah, di kejadian belum ada kami tuh langgar tuh nah. Lihai benar pian. Tinggi. Pasnya paratan sunyi ya, paratan sunyi lah diambilnya kotak amal nih. Ya julun lah, boleh kakan julun. Kalau bina mati kada berhinak. Nyata ya mati kada berhinak lah. Kayak itu tuh nah. Ya julun minta maaf jangan siapa? Kemana? Duit umat bang. Jangan pian ambil mangga orang nih kamu rumah sini nah ambil mangga sini. Kamu aja minta maaf lah. Ini ada orangnya. Amun duit kotak amal di mana minta maafnya? Banyak kan orang. Nah makanya cina obat ampih julun gitu. Ini. Alhamdulillah dipasang CCTV bang sudah dilanggar tuh. Tahu masjid nih CCTV juga kan? Ini masjid perlu jepian di CCTV nah. Kalau pindah terbongkar pulang, ini duitnya ratusan juta. Hati-hati ini. Nah gitu pian kesian gitu nah. Makanya dapat berkah ada berkah ya bang itu. Ini duit orang. Tidak kerasaan gitu pian. Apalagi lah ada satu pendapat ulama nih mempermasalahkan mencas di masjid tuh nah. Mencas lah itu minta listrik masjid tuh di mana aja bahan minta relanya siapa? Ambil cas sana, cuk, tahu lagi, tinggi, jakanya lah niat lah, misal mencas lah, lalu kan ada kotak amal lah 2.000 kah, nah ada juga andil nih, ibarat tu lah, membayari listrik nih, nah itu, nah ada juga, ini kan lalu cuk, sambil main ada pulang, main game, ada kejadian tipian, masjid itu pakai wifi lah, wifi. Kali jadi gantinya kodenya harus dihancurnya masjid. Pokoknya lah. Nyanu main game. Banyak di muka masjid itu main game kan wifi gratis. Diganti takmir masjidnya, kodenya harus dihancurnya masjid. Kenapa jadi hancur ganti kode nih wifi. Nah, jadi ke masjid itu anak main game aja. Pian ada gitu kejadian pian. Yang pakai wifi. Ya Allah, inilah. Diganti kodenya sarik. Ini. Ya Allah, akhir zaman pian gitu. Jauh hendak membantui masjid malah di gitu nah. Lain butuh seni khusus untuk mencas. Nah, itu boleh itu kita pakai. Ada kan tuh di anak-anaknya di luar kayak musolun ada tulisannya lah mencas di luar tuh ada cukannya. Jadi kenapa kita kalau pina mana kada bersepuluh ada yang orang ziarah datang misalnya datang bersepuluh ambil bawa cabang pulang
orang bercabang listrik cocoknya mencet semerataan bayari kadang pun di masjid ini layan kena lain masjid yang sidin lah itu luar biasa kena alhamdulillah aja di Batola nih ada masjid yang luar biasa megahnya. Mudah-mudahan masjidnya megah, yang isinya megah juga, banyak juga orangnya nih. Dihitung-hitung kan itu luar biasa kan. Tanah aja 47 M kah? 47 miliar. 47 M. Kita aja 47 minjam. M juga, M itu minjam. M nya 47, akun 47 juga aja M main jam. Mau si Anu, si Aji atau si Aji Inu banyak mana bisa utang. Ini 47 M bujur, 47 M miliar tanahnya aja, belum lagi bangunannya lah 10 miliaran kah. Nah pribadi itu duitnya pulang. Nah teh sidin luar biasa melayani umat Rasulullah, imung Rasulullah luar biasa. Nah gitu niat sidin yang kayak itu pulang. Nah amal jariah nih tinggi. Dan kita doakan mudah-mudahan anak-anak sidin bisa meneruskan tuh nah. Jangan sampai berpaling aliran nih tinggi. Patahalilan kena bahapsian salawatan. Nah itu rami kena itu yang baca bujur innama ya'muru masajidallah tuh. Bujur meramaikan, memakmurkan, memberikan manfaat kepada umat Rasulullah. Jangan jadikan masjid itu kayak seperti kuburan, kayak acara apa lalu. Ini kegiatan lalu bang. Insya Allah kena Ahlus Sunnah wal Jamaah, kena Ahlus Sunnah wal Jamaah aja sendiri. Nah ini azannya 2 kali kena. Ini kalau perlu aja guru Sunnah Parin untuk ada prastastinya. Ada prasasti di batu ada hitam putihnya. Ini masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, jangan ada aliran macam-macam. Aliran listrik, aliran macam-macam, jangan yang camuh ini. Dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah daripada niatnya. Ada terakhir ikhlasul arifin. Kenapa jadi sembahyang? Kenapa hendak dapat ridhonya Allah. Kenapa jadi sembahyang? Kenapa jadi puasa? Allah nak dapat ridho Allah. Ini siapa yang menggawi lain seorang ulun mensyukuri yang kau menggawi sembahyang ini kada kau menebusi sudah kau sembahyang ini saat satu utang dah Allah Taala minta upah lah asus upan lu minta upah kau beribadat ini sudah luar biasa sudah anugerah Allah Taala lalu minta upah lah asus upan mana lu. Nah itu orang yang wujud arif billah, orang-orang yang kenal Allah Taala. Ya dia radhiyallahu lah. Sidin 500 bibinian dia sidin tuh cuma kadang awal guring kecuali 500 rakaat dulu hanya kau guring 500 rakaat sembahyang sunat. Coba sini bujak ini lu asa supan bebintal Allah Taala mensyukuri kau sembahyang ini jenah. Ilun kana awal luar biasa sudah satu utang Allah Taala sudah. Apalagi binta-binta. Nah, itu ikhlasul arifin, hendak semata-mata ridhonya Allah Taala. Itu di atas ikhlas tuh ridho, hendak dapat ridhonya. Ya Allah lah. Dan sah niatnya pada yang demikian itu adalah dengan dikehendakinya dalam menuntut ilmu itu menuntut akan Allah Taala, yaitu mengerjakan taat dan menjauhi maksiat, dan lagi diamalkannya ilmunya pada yang memberi manfaat padanya, dan lagi isyarat keluar daripada gelap jahil kelam itulah gelap inilah jahil kepada terang ilmunya. Maka itulah niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya itu di dalam akhirat dan dapat faedahnya dalam taat akan Allah Taala dalam dunia. Nah itulah orang ilmu dan orang alim tuh ilmu tuh ya. Jadi kalau kitab Durrun Nasihin ilmu itu singkatan. Nah, singkatan kayak kita juga uang bahasa Arab tuh ada singkat-singkatan juga. Nah kita lah GBHN lah, gawi bedhulu hanyar nikah hanyar. Nah itu singkatan juga GBHN, gawi bedhulu hanyar nikah. Ardat aku rela diperkosa
asal tidak hamil. Oh ada tuh ujar bahari juga bang cinta cerita indah namun tanpa tiada arti ujar. Ya ada lah jenisnya nih singkat-singkatan nih. Apalagi singkatan nih tambahin lagi KKN kai nakal. Mungkin kai nakal lalu ini aku cari. Kain lah ini punya kain. Ini anung sini anung. Ini hanya 30 lebih 30 aja. Kain nakal. Nah itu ada singkatan juga bahasa Arab kayak itu juga. Ini kayak ilmun kan ain lam lawan mim. Ain artinya illiyin. Orang yang berilmu itu inya masuk surga paling tinggi illiyin. Lamnya lutfun yaitu lemah lembut dalam tutur perkataannya, lemah lembut tinggi. Artinya apa? Akhlak yang diutamakan. Nah, lembut luar biasa. Tapi lain juga lembut yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak. Itu kalau itu akai lain tuh. Ini lama itu lain lemah itu. Ini ada dia lembut, cuman kasar. Ini ngio laki bungul. Kesini bungul. Lembut cuman kayak kata-kata kasar ini ada gitu ya. Lain orang alim. Pintarnya tuh udah bagus kayak itu daripada bungul. Kasih ini umang itu luar biasa. Lain lembut gitulah, tutur katanya bagus, ini akhlak. Nah itu pun orang alim jujur toh. Mim apa artinya? Mulk, raja. Nah, orang alim jujur alim itulah di dunia aja diraja dah. Nah, apalagi di akhiratnya. Netilah tuan guru, bubuan bagian wali itulah. Alahan pada pejabat lah, pejabat 5 tahun aja dihormati, dimacam-macam apa diagungkan orang-orang. Amun bukan wali, kan sampai meninggal pun masih dia seperti raja masih. Nah, didatangi orang. Bahkan orang yang mencintai wali pun direkat saja kayak raja juga. Jadilah bagian ada ini cara pelziarah ke makam ni ke Ardila. Ada situ biar gun habaib bukan ulama menziarah ini. Di makam ni ke Ardila tuh ada gambar guru sekumpul juga. Nah, sidin situ. Ada makamnya dia gambar guru sekumpul itu, sidin berdualan di ke Ardila tuh. Nah, datangi orang padahal mencintai wali jadi. Bangkap anak nih, keramat. Nah, luar biasa. Apalagi walinya. Nah. Ya jadi guru jarun lah kisahkan yang dulu waktu cuci darah tuh. Atau guru cuci darah di rumah ulin. Waktu si anak keluar tuh langsung kok serada nak keluar lah. Ini jalanan di pakaianmu ditikari. Tikar mah habang ini nah, dikari. Pakai bepres bilang seberataan yang di mana jalan sidin pakai bepres. Oh, harum semerbak. Nah adalah biar kayak itu buan presiden hari pejabat adalah gitu dan tidak pejabatnya itu harum berataan ini luar biasa biar berasih pengjalan tuh nah ini ya Allah di dunia aja kayak raja sudah mungkin ya akhiratnya ini ya Allah mudahan gitulah mudahan nih haulan sekumpul dibuka lah mudahan lah ini menghadangi bagian ahlu apa pihak keluarga sedang lagi karena Kementerian Pariwisata sudah mendukung benar lah ini apa Sandiaga Uno lah ini dahanai ini kadang gampangan lah kadang bayangkan lu berapa juta manusia tuh nah ini dan kali dia pematian lah ini amun di Korea Taiwan pematian merayakan hari hantu pas jadi hantu hari Halloween merayakan hari hantu pas jadi hantu bujur berapa ratus meninggal ini ya Allah ngeri bener lah
Tapi kita kan tahu jawaban lah, tahu akhir ayat lah. Pas dia nyata sasak tuh lah, Allah la ilaha illallah jar. Nah gitu meninggalnya. Dan dapat faedahnya dalam taat akan Allah Taala dalam dunia. Nah itu dapat faedah di dalam dunia nih, walaupun umurnya handap aja, cuman faedah ya senengnya seakan dilanggar itulah umur. Umur itu apa artinya? Umur apa artinya umur? Pak Samto, umur pun arti umur itu apa? Umur usia. Nah itulah umur. Nah, dalam kamus usia ada, cuman bahasa lainnya bilang umur artinya adalah sesuatu yang menghasilkan manfaat. Gitu. Umur itu sesuatu yang memberikan keberkahan, bukan manfaatan. Itu namanya umur. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa ata zakah ila akhir. Artinya apa? Hanya saja yang memakmurkan masjid. Maulah maknanya hanya saja yang mengusiakan masjid, karena maulah. Artinya apa? Hanya saja orang yang menghasilkan manfaat untuk masjid itulah man amana billah, orang yang orang-orang beriman Allah Taala dan hari kiamat. Itu yang akan orang yang mendapatkan hidayah. Nah, jadi ya'muru itu ain mimro itu apa? Umur artinya apa? Sesuatu yang menghasilkan manfaat. Makanya tak umur orang pian berapa misalnya lah. Pas Samto berapa umur pian? 59 tahun. Alhamdulillah 59 tahun. Berapa umur pian? Artinya apa? Namun dibahasakan yang selengkapnya berapa kesempatan, berapa hasil yang sudah pian berikan manfaat dalam usia 59 itu. Nah itu. Namun panjangnya nih, ulun 38 umur. Tapi nggak kayak 18 lah. Oh. Saya sedang menguji juga belum lagi. Tambahin lagi. 38 40 ada nah. Nah, umur ulun 38. Artinya berapa hasil yang berapa dah yang bisa menghasilkan manfaat dalam usia ulun 38 tahun nih. Orang bahari Imam Syafi'i karena sampai 50 umur sidin. Imam Ghazali 50 tahun aja. Tapi umur sidin menghasilkan umur sidin apa? Sesuatu yang manfaat dalam usia sidin. Sampai sekarang kitab sidin juga dibaca. Nah itu kayak guru sumpul, kayak guru zuhri 48 umur sidin lah. Cuma bang sidin lah. Umur sidin itu ada disia-siakan. Sebenarnya manfaat. Nah, makanya dalam Rasulullah apa? Dalam kitab perukunan adalah Allahumma tawil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa tahujji ila baitika wa ziyaratika bi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkan umur ulun dalam taat pada firman ya Allah, taat kepada baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan kau berhaji ke Makkah Mukarramah dan ziarah ke Madinatul Munawwarah. Nah kita itu yang buju-buju sugih ini wisatanya anak tulak menghabiskan duitnya karena ke Mekah, ke Madinah itu aja. Ini sugih karena keliling Eropa, ke Perancis, ke mana-manakah Eropa. Nah ada sebagian diundang orang gitu. Hibak biar no. Karena ke Eropa sini lah. Haji kagak, belum haji. Sayangnya julun. Biar keliling Eropa kayak apa aja haji kagak. Itu kayaknya aja Rasulullah. Orang ini mampu sudah, duitnya ada. Cuman nyakad baleh-leha karena haji. Itu aja Rasulullah Pak terserah aja nak pilih aja. Hendak mati Yahudi kah hendak mati Nasrani. Nah gitu sampai ucap Rasulullah. Orang jadi duitnya ada. Cuman ini malah karena mau berhaji. Nah itu kenapa ini sudah manistata'at ilai sabila. Ini mampu bang. Mampu. Kalau ini mah kena aja masih anu menjual lagi jar pas tuhawin kena. Pas tuha kayak mana tahu lagi berjalan. Ini kali membah haji tuha ngali tapi ini jar kawas mana aja mahadang jar. Kenapa ini? Ya Allah lah. Mahadang-hadang haji itu pian meninggal tetap dicatat haji juga pian. Ini harap karena sudah menyetor tuh kan. Ini nah. Nah para sekarang sepuluh sudahlah. Ini nah wasal bidangnya sudah.
Ini hanya babak pertama nih main bola, babak pertama. Kata jadwalnya ini. Ya, walhasil mudah-mudahan kita kawa istiqomah dalam keadaan hal seperti ini, buat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ikhlas dalam menuntut ilmu dan mudah-mudahan kesabaratan, panjang umur, sehat badan, murah rezeki yang halal lagi berkah, dan mudah-mudahan yang ada bisa hutang mudah-mudahan lunas hutangnya, yang belum bisa anak menakas bisa anak, yang belum kawin menakas kawin, yang janda mudah dapat duda, yang udah dapat janda. Mudah-mudahan dapat jodohnya ya. Ada kawan guring ya. Mudah-mudahan kesemarataan, selamat dunia wa fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma barik alaihi. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Semoga amal ibadah kita pada malam hari ini terima Subhanahu wa taala sebagai pemudahan amal kita, ibadah kita di akhirat nantinya, yang mana pahala kita hari kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama bersama keluarga beliau yang qiyamah, khusus kepada mama, abah, kain, ini, acil, paman, seberatan keluarga kita yang telah mendolong kita. Mudah-mudahan sidin nyaman dalam kubur. Mudah-mudahan Allah luaskan akan kubur sidin seluas mata memandang. Allah tenangi kubur mereka. Mudah-mudahan Allah berikannya kenyamanan dan kebahagiaan dalam barzakh sana. Allah berikannya syafaatul uzma, syafaat baginda Rasulullah di akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita terhitung orang yang bakti lawan kuitan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli man wasallama sallallahu hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمك فيه ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله وصحبه والزيادة. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه في القرآن العظيم وهللنا من قول لا إله إلا الله وما صبحنا من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا
من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة ورقة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونريد إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى آل كل صحابة وقرابة وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم رحم شيخنا ومعلمينا ولأستاذنا لأجدادنا جداتنا لآبائنا أمهاتنا ولإخواننا أخواتنا لأعمامنا وعماتنا لأخوالنا خالاتنا ولجيراننا أصدقائنا ولمن أحسن إلينا ولحقوق الواجبات علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من لا زال ولا ذكر لهم من تعلم بهم وبأسمائهم أوصل اللهم ثواب ذلك من أجل خصوصا إلى روحي العلم علمها ربنا الشيخ ومزين من أمكن إسقنبول وشأن كي أحمد بكري من ودين جنبوت وشأن كي أحمد الزهدي النار بن هدي ومسلم وجنها وأصول وفروعهم كما روحي هذه سمعنا برحمتك يا رب الراحمين. أوصل اللهم ثواب ذلك من إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وشراء لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pengumuman kalau ada yang hendak ditahlilakan, apakah pas bahaul pian, apakah anak sini namanya ini baca, apalagi beri untuk ilmu ya nah ini selajur kita mengganang kuitan kita nah ini. Wallahu a'lam bishawab. Maaflah. Taqabbalallahu minkum.